Okay, so let's talk about problem. So this problem may ask you if you have a, if you're going to study, if you're going to look for a job that is related to um, okay, so the question is, what is the question? Let me see this question. Okay, okay, so you are given an array of intervals where intervals, okay, so make sure that you have to understand this question, then we'll go through the solution. Okay, uh, okay, Bharat, can you read this question? Make sure that everybody has to have a account, lead code account, eh? What account, sir? Lead code, you have to open an account, lead code, it's free, so that you can practice your problems, how to solve problems. So let's go ahead, read this question. Given an Given an array of intervals, okay. go ahead. Given an array of intervals where intervals of I is equal to start and end, merge all overlapping intervals and return an array of the non-overlapping intervals that cover all the intervals in the input. So tell me what you understand the question. So we have been given with intervals, and those intervals are start and end. They are asking to merge all the overlapping intervals and give us the result where we see the non-overlapping intervals You know what is overlapping means? repeating elements, or uh, the element which we see twice or thrice or more. Good. So what is overlapping, Chetan? Do you have any idea what is overlapping? No, sir. Okay, it's very important to make sure that we are going in a systematic. Okay, we finished the crash course of JavaScript. Now we are going to finish 10 problems using Python. Once we're done with them, then we go to the TypeScript. When we do the TypeScript, at the same time I also comes with um, my master HTML CSS course, which is you people already, I started for everybody, but I finished maybe 20%, we have 80%. We'll go that course once I'm done these problems. Anyways, it's the question is here, given an array of intervals. What is array? Collection of elements. Collection of elements in a, yeah, so we have given a intervals. See, array means square bracket, and this is only one element, one, two, three, four elements. So given an array of intervals where intervals of I means index of 0, start this one and this one, merge overlapping intervals. Merge means overlapping, means if the intervals has the same starting, and then some, oh, who left? Okay, so merging, so overlapping means, let's say I'm going to tell you, then you can understand what is overlapping means. So imagine you are organizing a schedule for movie theater. You're organizing a schedule for movie theater. Each movie has a start and end time. Each movie has a start and end time. But sometimes the times for two movies overlap. For example, one movie might run from 1 p.m. to 3 p.m. ఓకే, ఒక మూవీ ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, 1 p.m. నుంచి 3 p.m. వరకు. అండ్ అనదర్ స్టార్ట్స్ ఎట్ 2 p.m. అండ్ ఎండ్స్ ఎట్ 6 p.m. సో ఎందుకంటే ఒకే టైంలో రెండు ఉంటే, వెన్ ఉంటే దాన్ని ఓవర్లాప్ అంటాం. సి, ఇక్కడ
ఒక స్కేల్ తీసుకుంటే 1 to 3, 2 to 6, 8, 10, 15, 18. So where is my iPad? Here is the iPad. Where is the pen? What I'm talking about. Okay, if you don't understand, I will explain you very. So why do we need to learn this all? Make sure that I'm making you so that you can solve problems. Okay. Once we're done with this one, then we'll go to lead code challenges every day, one problem. I'm gonna spend only maybe 20 to 30 minutes for lead code challenge. After this, make sure that you have to practice very well. Okay, so if you practice more, then your concentration, your problem solving skills may improve better. So okay, I can see. So it's a first interval. Let's see what is the first interval. 1 comma 3, 2 comma 6. 1 comma 3, 2 comma 6. Next 8 comma what? 8 comma 10 and 15 comma 18. 8 comma 10, 15 comma 18. Let's see. Okay, 18. This one is 18. Okay, so here see, this is a scale. This is what? The scale. So in the scale, what it says, from 1 comma 3. So okay, I'm writing here number line. Okay, I hope you already know number line to understand. So this is 0, come on, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, maybe 20, so on. Okay, ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇంటర్వెల్ ఏంటి? ఫస్ట్ ఇండెక్స్ వాల్యూ ఎంత? 1 comma 3. అంటే ఇక్కడ నుంచి మనం గుర్తుపెట్టుకోవు, ఇక్కడ 1 నుంచి స్టార్ట్ అయింది 3, సో ఇది అని 1 to 3 అనేసి లెట్స్ సే 1 2 3 1 2 3. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంకొకటి ఏముంది? 2 comma 6, అంటే 2 ఇక్కడ ఉంది, 2 to ఇది 6, ఇలాగా 2 to 6, అంటే 1 to 3 ఇక్కడ వరకు, 2 to 6 ఇక్కడ వరకు. ఓకే, అంటే మనకి రెండు కలిసాయి ఇదే టైంలోని ఇక్కడ ఓవర్లాప్ అయ్యాం. ఓకే, ఇప్పుడు 8 to 10 ఉంది, 8 ఇక్కడ ఉంది, 10 ఇక్కడ ఉంది, లెట్స్ సే 10 ఇక్కడ ఉంది, బట్ 15 ఎక్కడో ఉంటుంది కదా. సపోజ్ 15 ఇక్కడ ఉందనుకో, 20 ఇక్కడ ఉందనుకో. ఓకే, సో 15 ఇక్కడ, 20 ఇక్కడ, ఇవి ఓవర్లాప్ అయ్యేటి, ఈ రెండు కలుసుకోలేదు కదా. ఇది 8 to 10, ఇది 15 to 18. ఏమైనా ఓవర్లాప్ అయ్యాయా? ఫస్ట్ రెండు ఓవర్లాప్ అయ్యాయి, సెకండ్ రెండు అవ్వలేదు. అంటే మీకు ఇప్పుడు తెలిసింది వాట్ ఈజ్ ఓవర్లాపింగ్ అనేసి. సో ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ థింగ్ ఫస్ట్. ఓకే, సో you're organizing a schedule for movie theater. Each movie has a start and end time, right? ప్రతి మూవీకి స్టార్ట్ టైం ఉంటుంది, ఎండ్ టైం ఉంటుంది. బట్ సమ్ టైమ్స్ ద టైమ్స్ ఫర్ 2 movies ఓవర్లాప్. అంటే అది ఎలా అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 movie మైట్ రన్ ఫ్రమ్ 1 PM నుంచి 3 PM వరకు, అండ్ అనదర్ స్టార్ట్స్ at 2 PM నుంచి 6 PM. సో దే హ్యావ్ ఎ కాన్ఫ్లిక్ట్, ఓవర్లాప్. ఇక్కడ 1 నుంచి 3, అక్కడ 2 to 6 అంటే 2 నుంచి 3 PM ఇక్కడ ఓవర్లాప్ అయ్యాయి. ఇక్కడ కండిషన్ ఏంటంటే, వెన్ మూవీస్ ఓవర్లాప్ యూ డిసైడ్ టు మర్జ్ దెమ్ ఇంటూ 1 లాంగర్ మూవీ స్లాట్, సో దేర్ ఈజ్ నో కన్ఫ్యూజన్. ఎప్పుడైతే ఓవర్లాప్ అయితే దాన్ని
ఒక వన్ లాంగర్ మూవీ కింద తీసుకోవాలి. సో యువర్ జాబ్ ఈస్ టు గో త్రూ ఆల్ ద మూవీ టైమ్స్. ఇక్కడ మూవీ టైమ్స్ అంటే ఇంటర్వెల్స్, ఆల్ ది ఇంటర్వెల్స్ 1 2 3 4 ఇంటర్వెల్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, మర్జ్ ద ఓవర్లాపింగ్ టైమ్స్, మర్జ్ ద ఏవైతే మర్జ్ అయ్యాయో వాటిని ఓవర్లాప్ చేయాలి. సో మర్జ్ దెమ్, దిస్ టూ ఓవర్లాప్ అయ్యాయి వాటిని మర్జ్ దెమ్ అంట, మర్జ్ ద ఓవర్లాపింగ్ టైమ్స్. సో రిటర్న్ ఏ న్యూ లిస్ట్ ఆఫ్ నాన్ ఓవర్లాపింగ్ టైమ్స్. అప్పుడు సో ఓకే, ఇక్కడ ఓకే ఏవైతే ఉన్నాయో అవి రిటర్న్ చేయడమే. ఇప్పుడు లెట్స్ టాక్ అబౌట్ దిస్ క్వశ్చన్. యూ గెట్ ఏ లిస్ట్ ఆఫ్ ఇంటర్వెల్స్ వెర్ ఈచ్ ఇంటర్వెల్ ఈజ్ లైక్ ఏ స్టార్ట్ ఎండ్, మీన్స్ స్టార్ట్ టైమ్ ఎండ్ టైమ్ ఆఫ్ ఏ మూవీ. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఏమి ఇచ్చారు ఎగ్జాంపుల్స్లోని ఇన్పుట్, యూ కెన్ టేక్ వాట్ ఎవర్ ఇన్పుట్స్. ఇవి రెండు మర్జ్ అయ్యి, మర్జ్ అయితే అవుట్పుట్ ఇలా ఉంటుంది మర్జ్ చేసినవి. ఓకే, 1 5 ఏదైతే మర్జ్ అయ్యాయో ఇక్కడ చూడు, మర్జ్ అయిన తర్వాత అవుట్పుట్లోకి వచ్చిన తర్వాత 1,6 ఇలాగా 8, 15, 18 ఏవైతే మర్జ్ అవ్వలేదో అవి రిటర్న్ చేస్తాం. సో ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఓవర్లాప్, మర్జ్ దెమ్ ఇంటూ 1,6. సో ఈ 1,6 తీసుకుంటాం. ఓకే, ఇక్కడ 1 5. ఓకే, 1,4 4,5 are considered overlapping. So let's talk about this. You got 1, 3, sorry 1 ఒక ఫస్ట్ ది, సెకండ్ 2,6, థర్డ్ ది 8, 10, ఫోర్త్ ది 15, 18. వాట్ టు సాల్వ్ అని, ఫైండ్ ఓవర్లాపింగ్ ఇంటర్వెల్స్ అండ్ మర్జ్ దెమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1, 3 and 2,6. ఇక్కడ సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే వాట్ ద ప్రాబ్లమ్ మీన్స్. ఫస్ట్ వన్, హౌ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ద ప్రాబ్లమ్ మీన్స్. సో యూ గెట్ ఎ లిస్ట్ ఆఫ్ ఇంటర్వెల్స్, you get a list of intervals. You get a list of intervals where each interval is like a start and end, means start time and end time of a movie. For example, ఇక్కడ మనకు ఏం తీసుకున్నాం 1,3 ఈ అరేలో. ఓకే, ఇది కంప్లీట్గా ఒక ఎలిమెంట్. ఇక్కడ 2,6 సారీ 2,6 8, 10 15, 18. But really helpful if you solve this one, you will understand better how to solve any problem ani. So first, what to solve. Okay, find overlapping intervals and merge them. For example, overlapping అయ్యేవి ఈ రెండు. ఓకే, మీరు ఎస్ ఆర్ నో అనండి, ఎస్ ఆర్ నో. సో ఈ రెండు ఓవర్లాప్ అయ్యాయి. Yes, sir. బికాస్ ద సెకండ్ వన్ స్టార్ట్స్ బిఫోర్ ద ఫస్ట్ వన్ ఎండ్స్. అంతే కదా, సెకండ్ వన్ స్టార్ట్స్ బిఫోర్ ద ఫస్ట్ వన్ ఎండ్స్. ఫస్ట్ వన్ ఎక్కడ ఎండ్ అవుతుంది 3 తోటి, బట్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్స్ 2 అనేది స్టార్ట్ అయిపోయింది. అంటే సో 1, ఇక్కడ ఏం చేస్తాం 1,3 అండ్ 2,6 ఓవర్లాప్ బికాస్ the second one starts before the first one ends. Okay, these two can be merged into ఎలా మర్జ్ చేయొచ్చు 1,6 అని ఇందులో ఉంటాయి 1,6 లోపు, ఇక్కడ నుంచే కదా. సో మర్జ్ దెమ్. సో అప్పుడు మనం న్యూ లిస్ట్ తీసుకొని రావాలి. అవుట్పుట్ ఎలా ఉండాలంటే న్యూ లిస్ట్ అవుట్పుట్ మర్జ్ చేసాం కదా, మర్జ్ ఎందుకంటే 1 to 6 మధ్యలో ఉన్నాయి కదా. సో ఇప్పుడు న్యూ లిస్ట్ ఏముంటుందంటే, ఇప్పుడు న్యూ లిస్ట్ ఇంటర్వెల్స్ ఆర్ నాన్ ఓవర్లాపింగ్. మన అవుట్పుట్ ఎలా ఉండాలి, నాన్ ఓవర్లాపింగ్. మేక్ షూర్ దట్ ఇఫ్ యూ డోంట్ అండర్స్టాండ్ ఆస్క్ మీ, ఓకే, but don't go blind. So you guys understand, right? Because 1 to 6 అక్కడ ఓవర్లాప్ అయ్యాయి.
సో 1,3 2,6 విచ్ మీన్స్ దీస్ ఆర్ ఓవర్లాపింగ్. అప్పుడు ఫస్ట్ది లాస్ట్ ఎలిమెంట్ తీసుకుంటాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం అవుట్పుట్ ఏది వస్తుంది, అవుట్పుట్ ఏంటి వస్తుంది అన్న నాన్ ఓవర్లాపింగ్ 1, అంటే 6, 1,6 ఇంకా 8, 10, 8,10 గుడ్, మేబీ 8,10 15, 18. 15,18. నేను ఎందుకు ఇవన్నీ మీకు నేర్పిస్తానంటే డిఎస్ఏ ఇంకా మీకు చెప్పలేదు, కానీ ఐ విల్ మేక్ యూ 10 ప్రాబ్లమ్స్ టు సాల్వ్. దెన్ వెన్ వీ గో టు దీస్ క్వశ్చన్స్ దెర్ ఆర్ 15 టాస్క్స్ అబౌట్ డిఎస్ఏ. వీ విల్ లెర్న్ ఆన్ స్లోలీ, బట్ ఈవెన్ అవర్ గోల్ ఈస్ లాంగర్, దట్స్ ఓకే. సో బట్ వీ విల్ బిల్డ్ ప్రాజెక్ట్స్. సో కన్స్ట్రైంట్స్, ద నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటర్వెల్స్ కెన్ బీ యాజ్ స్మాల్ యాజ్ 1 ఆర్ యాజ్ లార్జ్ యాజ్ 1000. అది దీని మీనింగ్. ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటంటే ఇది 1000. ఇంటర్వెల్స్ డాట్ లెంగ్త్ అంటే స్మాల్ కెన్ బి 1, లార్జ్ కెన్ బి 1000. అండ్ ఇక్కడ ఇంటర్వెల్స్ ఐ డాట్ లెంగ్త్ ఈక్వల్ టు అంటే ఈచ్ ఇంటర్వెల్స్ హ్యాస్ ఎగ్జాక్ట్లీ 2 నెంబర్స్. ఈ లెంగ్త్ అంటే ఈచ్ ఇంటర్వెల్స్ ఆఫ్ ఐ మీన్స్ ద అరే, ఓకే, విచ్ మీన్స్ ఈచ్ ఇంటర్వెల్ హ్యాస్ ఎగ్జాక్ట్లీ 2 నెంబర్స్. ఓకే, అందులో స్టార్ట్ అండ్ ఎండ్, స్టార్ట్ 1 ఎండ్ 1. The start is always less than or equal to the end. Okay, remember this one. This is very important. Okay, the start, okay, the start is always the starting point always less than or equal to the end. లెస్ దెన్ అని ఉండాలి, ఈక్వల్ ఉండాలి స్టార్ట్. అది ఇప్పుడు ఫస్ట్ వాట్ వీ విల్ యూస్ టు ద ఫాలోయింగ్ ప్లాన్ అని, ఏ ప్లాన్ చేసి మనం యూస్ చేయాలనేసి. ఓకే, ఫస్ట్ వన్, షార్ట్ ద ఇంటర్వెల్స్ బై స్టార్ట్ టైం. ముందు ఇంటర్వెల్స్ని షార్ట్ చేసేయాలి. ఇంటర్వెల్స్ని ఏం చేయాలి, షార్ట్ చేయాలి. సో షార్ట్ ద ఇంటర్వెల్స్ బై స్టార్ట్ టైం, ఫస్ట్ వన్. ఎప్పుడు ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సొల్యూషన్లోని స్టెప్ బై స్టెప్లోని 3 పాయింట్స్. ఫస్ట్ వన్ ఏం చేయాలి, షార్ట్ ద ఇంటర్వెల్స్ బై స్టార్ట్ టైం. ఓకే, దిస్ హెల్ప్స్ us to easily find overlaps by checking if one interval's end time is greater than or equal to the next interval start time. Then merge intervals. Second one, merge intervals that overlaps. Then return the merged intervals. Okay, so this is what we do now. Okay, so here we are going to go through the solution and yeah. Okay, so we are given a list of intervals, right? You already know the intervals. ఓకే, సో ఇప్పుడు సొల్యూషన్ చూద్దాం. ఫస్ట్ సొల్యూషన్లోని మీకు ఏదైనా అర్థం అవ్వకపోయింది అనుకో, సొల్యూషన్లోని యూ కెన్ స్టాప్ అండ్ ఆస్క్ మీ. ఓకే, ఓకే, సో we are going to solve the solution. I don't know why this solution Python. Let's talk. Okay, we use Python 3. Okay, so
Okay, so let's do our solution. Self, this is the keyword for a Python. Okay, anyone know about what is the self keyword does? Okay, self keyword is the first default parameter. Now intervals. So in Python, list arrays are the same. Make sure that you have to know list and arrays. Okay, so they do the same thing. See, it's like because our array is a list here. Okay, so this is the meaning. List of list. List of list means list లో ఇంకా lists ఉన్నాయి. ఓకే, సో లిస్ట్ ఇవి లిస్టులు అంటే ఒక స్క్వేర్ ఉన్నది లిస్ట్, ఇందులో అరై స్క్వేర్స్ ఒకేలాగా ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇంటర్వెల్స్ ఇక్కడ ఇది అర్థమైంది కదా. ఇంటర్వెల్స్ అంటే మనం తీసుకున్న లిస్ట్ అరే ఓకే సేమ్గా ఉంటాయి. ఇక్కడ లిస్ట్ ఈజ్ టైప్ ఆఫ్ అరే. ఈ లిస్ట్ ఓకే, ఫస్ట్ వన్ లిస్ట్ ఆఫ్ లిస్ట్స్. లిస్ట్ ఆఫ్ లిస్ట్ అంటే లిస్టులు ఉన్నాయి. అది ఏ టైపు ఇది? ఇంట్, బికాస్ ఇఫ్ ఇట్ హ్యాస్ నెంబర్స్. సో ఇది మళ్ళీ ఇట్ రిటర్న్స్ లిస్ట్ ఆఫ్ లిస్ట్ ఇంట్. అదే కదా మనకు రిటర్న్ చేస్తున్నాం ఫైనల్గా. ఎప్పుడైనా ఫంక్షన్ ఉండేటప్పుడు ఇది ఫంక్షన్ నేమ్ మర్జ్. సో పైథాన్లో ఫంక్షన్ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి కాలన్ అనేది పెట్టాలి. ఇది సింటాక్స్, ఫంక్షన్ రాసే సింటాక్స్. మర్జ్ ఇవన్నీ పారామీటర్స్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ అని. ఇట్స్ గివెన్ బై లీడ్ కోడ్ అని. ఓకే, make sure that you have to have an account in lead code. If you solve every day one problem, I promise you, maybe if you solve 150 problems, you can crack any jobs like Amazon, Google, any job interviews. Maybe if you solve 2 problems every day, you will finish it in 2 months, maybe 3 months. Let's solve in 2 questions day by day. Once we done this one, this 10 problems, then we'll go. Make sure that you have to practice everything. Okay, JavaScript. Let's do this question. Okay, first one, what is our array? Our array is intervals. Okay, so first we should sort them. There is a method. Okay, there is a method, is a default method. Default method means sort. Okay, default method means comes with a program, sort, sort. So I'm going to show you one thing. Sort method in Python. Okay, so sorting techniques. When you have a list means like this, list array. Okay, list ఏం చేస్తుందంటే షార్ట్ మెథడ్ షార్ట్స్ ద ఆల్ అసెండింగ్ బై డిఫాల్ట్. అసెండింగ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? Increasing order. స్మాల్ టు బిగ్ అనేసి. ఓకేనా, బై డిఫాల్ట్. Yeah. Okay, give me 1 second. ఓకే, సో షార్ట్ మెథడ్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ షార్ట్స్ థింగ్స్. యూ కెన్ ఆల్సో మేక్ ఎ ఫంక్షన్ టు డిసైడ్ ద షార్టింగ్ క్రైటీరియా. ఇక్కడ చూడండి, లిస్ట్ అంటే ఆ ఇంటర్వెల్స్, మనకి ఇచ్చిన ఇంటర్వెల్స్ డాట్ మెథడ్ ఇది బిల్ట్ ఇన్ మెథడ్. అంటే బిల్ట్ ఇన్ మెథడ్ కమ్స్ విత్ ది ప్రోగ్రామ్ అని. ఓకే, కమ్స్ విత్ ది ప్రోగ్రామ్ అని. ఓకే, ఇక్కడ 2 థింగ్స్, రివర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్, కీ ఈక్వల్ టు మై ఫంక్షన్. అంటే కీ యూ కెన్ యూజ్ ఎనీ ఫంక్షన్ హియర్. సో ఐమ్ గోనా యూజ్ కీ ఈక్వల్ టు, ఇది సింటాక్సే.
syntax list dot reverse equal to true or false అంటే reverse is optional, key also optional in the sense reverse is equal to true will short all the descending, default reverse is equal to false అంటే ascending నుంచి descendingకి షార్ట్ చేస్తుంది, ఇది ఆప్షనల్. అండ్ కీ ఆల్సో ఆప్షనల్. ఓకే, ఏ ఫంక్షన్ టు స్పెసిఫై ద షార్టింగ్ క్రైటీరియా. ఇప్పుడు రివర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్రూ అంటే ఏం చేస్తుంది, రివర్స్లో ట్రూ చేసేస్తుంది. అంటే ఇవన్నీ రివర్స్ చేసేసి ఫోర్డ్, బిఎండబ్ల్యూ, వాల్వో అనేసి రివర్స్లో ఇచ్చేస్తుంది ట్రూ కాబట్టి. అయితే యూ కెన్ ఆల్సో టేక్ మై కీ ఈక్వల్ టు ఫంక్షన్. ఇక్కడ కార్స్ అనేది ఇంటర్వెల్స్ ఇన్ ద కేస్. ఓకే, డాట్ షార్ట్ కీ ఈక్వల్ టు మై ఫంక్షన్. ఇఫ్ ఐ డూ దిస్ వన్, so it loop through this function whatever in the function has. So don't worry if you don't understand everything, that's okay. Okay, now I'm going to talk about lambda function. Very easy. A lambda function is a small anonymous function. What is anonymous function means? Anonymous ante what's the Unknown. Anonymous means unknown okay, function. there is no name. A lambda function can take any number of arguments but can only have one expression. ఒక ఎక్స్ప్రెషనే, వెరీ సింపుల్. ఓకే, ప్రతి దాంట్లో ల్యాండా ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఉంటాయి. అంటే ఇది ఒక ఫంక్షన్ మనం ఇలా కూడా రాసివచ్చు. ఫస్ట్ ల్యాండా కీవర్డు, ఫంక్షన్ నేము, ఎక్స్ప్రెషన్. ఇక్కడ ల్యాండా ఫంక్షను, ఎక్స్ప్రెషన్ ఏ ప్లస్ బి, ఇక్కడ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్లో స్టోర్ చేసాం. ఇప్పుడు ఎక్స్ ప్రింట్ చేస్తే ఇవి వస్తాయి, కానీ ఏకి బదులుగా ఇది పాస్ చేసాం అంటే 15 వస్తుంది. ఎనీవేస్ ఇది. ఇప్పుడు నేనేం చేసుకుంటానంటే సో ఇక్కడ ఫంక్షన్ తీసుకుంటాను. ఫంక్షన్ ఏంటంటే కీ అని తీసుకోవాలి. మన సింటాక్స్ కీ ఈక్వల్ టు ల్యాండా ఇక్కడ పెయిర్, పిఐఆర్ పెయిర్ ఏం తీసుకుంటా అంటే పెయిర్ కదా, పెయిర్ ఆఫ్ జీరో అని. పెయిర్ ఆఫ్ జీరో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ ఈజ్ పెయిర్ ఆఫ్ జీరో అంటే. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఏంటవుతుంది, ల్యాండా కీవర్డ్ ఉంది, ఇక్కడ ల్యాండా ఆర్గ్యుమెంట్స్ అవుతుంది, ఇక్కడ ఆర్గ్యుమెంట్. ఓకే, ల్యాండా ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇన్ ద సెన్స్ పారామీటర్స్ అన్నట్టు. ఓకే, సో ఇది ల్యాండా పెయిర్, ఇక్కడ పెయిర్ ఆఫ్ జీరో. ఓకే, సో కీ ఈక్వల్ టు ల్యాండా ఆఫ్ పెయిర్ ఆఫ్ జీరో అంటే ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఆఫ్టర్ షార్టింగ్ ఇంటర్వెల్స్. ఓకే, ఆఫ్టర్ షార్టింగ్ ఇంటర్వెల్స్ ఫస్ట్ పెయిర్ ఎలా ఉంటుంది, ఏదైతే ఉంది ఇది 1 0, ఇది ఇక్కడ 1 2 3 అంటే ఆఫ్టర్ షార్టింగ్ ఇలా వస్తుంది. మనకి నెంబర్స్ రకరకాలుగా ఉన్న ఇది 1 2 8 షార్టింగ్ ఏం చేస్తుందంటే ఏది ముందు చిన్నది వస్తుందో అది చూస్తుంది. ఇక్కడ ఇన్ ద సెన్స్లోని 5 6 2 6 ఉందనుకో, అప్పుడు షార్ట్ చేసినప్పుడు ఇది ముందుకు వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ షార్ట్ ఉంది బట్ యూ హ్యావ్ టు షార్ట్ ఆల్వేస్ అని. ఓకే, సో పెయిర్ ఆఫ్ జీరో అంటే ఫస్ట్ ఇట్ గో త్రూ దిస్ వన్, పెయిర్ ఆఫ్ జీరో అంటే దిస్, పెయిర్ ఆఫ్ 1 అంటే ఇది, పెయిర్ ఆఫ్ 2 అంటే ఇది, పెయిర్ ఆఫ్ 4 ఫంక్షన్ కాబట్టి ఇట్ చెక్స్ ఆల్ ద థింగ్స్ అని, ఇట్ గోస్ త్రూ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్. ఓకే, సో ఇలా సో ఇట్ గో త్రూ ఈచ్ అండ్ ఎలిమెంట్. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఆఫ్టర్ షార్టింగ్ ఇంటర్వల్స్ ఎలా ఉంటాయంటే 1 3 2 6 8 10 15 18 బికాస్ ఆల్రెడీ షార్ట్ చేసి ఇచ్చారు బట్ యూ హ్యావ్ టు షార్ట్ దెమ్ ఎవ్రీ టైమ్ బికాస్ యూ డోంట్ నో ఇఫ్ దే గివ్ యూ షార్ట్ ఆర్ డజన్, ఇఫ్ దే డోంట్, యూ డోంట్ నో, దే డోంట్ గివ్ యూ ఎవ్రీ టైమ్. నెక్స్ట్ అప్పుడు మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే అవుట్పుట్ ఎలా ఉండాలంటే అవుట్పుట్ అనే వేరియబుల్ తీసుకుంటున్నాం. అవుట్పుట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎలా ఉండాలంటే స్టార్ట్ నెంబర్, స్టార్ట్ అంటే ఇంటర్వెల్స్ INTERVALS ఇంటర్వెల్స్ ఆఫ్ జీరో అంటే ఇది స్టార్ట్ పాయింట్. స్టార్టింగ్ మనం షార్ట్ చేసిన తర్వాత ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు మన దగ్గర వాల్యూస్ ఇలా ఉన్నాయనుకోండి, సపోజ్ 3 5 2 8 9 19 18 45 64. ఓకే, ఇప్పుడు షార్ట్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ ఇది ఏటవుతుంది, ఇది అవుతుంది కదా, మనకు ఆల్రెడీ అక్కడ షార్ట్ చేసి ఇచ్చారు
నువ్వు షార్ట్ చేసుకోవాలి అసెండింగ్ ఆర్డర్లో బై డిఫాల్ట్. అంటే 2,8 3,5 19,18 దెన్ 45,64 ఇది షార్ట్ చేసినాం. ఇలా ఉంటుంది షార్ట్ చేసిన తర్వాత. అంటే బట్ షార్ట్ చేస్తే ఫస్ట్ అవుట్పుట్ అనే వేరియబుల్లోని నేను ఏం చేశాను, మేక్ షూర్ ద అవుట్పుట్ ఇంటర్వెల్స్ ఆఫ్ జీరో అంటే ఫస్ట్ థింగ్ అవుట్పుట్ అంటే స్టార్ట్ వాల్యూ స్టార్టింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే గో త్రూ ఈచ్ ఇంటర్వెల్ ఇన్ ద షార్టెడ్ లిస్ట్. ఓకే, అవుట్పుట్ ఎలా ఉండాలంటే ఫస్ట్ ఐటమ్ ఉండాలి. ఇప్పుడు గో త్రూ ఈచ్ ఇంటర్వెల్ ఇన్ ద షార్టెడ్ లిస్ట్ నుంచి నువ్వు గో త్రూ ఈచ్ అనేసి. సో ఇప్పుడు ఫర్ లూప్ తీసుకుంటున్నాను. ఓకే, ఫర్ స్టార్ట్ కామా అండ్ ఈ రెండు వేరియబుల్స్ ఇన్ ఇంటర్వెల్స్. ఓకే, సో ఇవి ఎలా అంటే ఫస్ట్ స్టార్టింగ్, తర్వాత ఇందులో ఎండ్ ఇంటర్వెల్స్లో, అంటే ఇందులో ఉన్న దాంట్లో స్టార్టింగ్ ఎండ్ ఈ చెక్స్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, ఇంటర్వెల్స్లో. ఇప్పుడు ఇంకొక వేరియబుల్ తీసుకున్నాం, లాస్ట్ అండ్ ఈక్వల్ టు అవుట్పుట్ ఆఫ్ -1 అండ్ ఆల్సో 1. ఇది ఏంటవుతుందంటే అవుట్పుట్ ఆఫ్ -1 అంటే ఈ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ ద బ్యాక్వర్డ్స్ ఇన్ పైథాన్. ఓకే, ఓన్లీ పైథాన్ ఏటవుతుంది -1 ఇన్ పైథాన్ అంటే ఇట్ కౌంట్స్ బ్యాక్వర్డ్ ఎలిమెంట్. సో ఓకే, సో ఇలా కాకుండా ఓకే, సో నేను ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేసేస్తాను, winnie.py. ఇక్కడ లిస్ట్ ఈక్వల్ టు 1, 2, 3, 4, 5, 6. ఓకే, లిస్ట్ ఆఫ్ -1. ఇప్పుడు ప్రింట్ సో ఇప్పుడు -1 ప్రింట్ చేసాను అనుకో. ఇప్పుడు -1 అనేది మిగతా ప్రోగ్రామ్లో యాక్సెప్టబుల్ ఉండదు, ఓన్లీ పైథాన్లో ఏంటంటే ఇట్ రీడ్స్ థింగ్స్ ఫ్రమ్ రివర్స్ అని. ఓకే, ఫస్ట్ python 3 అండ్ ద ఫైల్ నేమ్ winnie.py. ఓకే, 10. సో ఇది 10 అని. సో ఇక్కడ ఎలా చేయాలంటే python 3 అని ఇచ్చాను. మ్యాక్ వాడితే python 3, ఇఫ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ ఎనీ అదర్ కంప్యూటర్ లైక్ లినక్స్ కానీ విండోస్ కానీ జస్ట్ పైథాన్ అని యూజ్ చేయాలి, python స్పేస్ winnie.py. అది ఎనీవేస్ మనం వి షుడ్ నాట్ గివ్ అప్ అని ఎక్కడున్నాం ఇక్కడ. అంటే అవుట్పుట్ ఎలా ఉంటుందంటే -1 అంటే ఫస్ట్ ఇంటర్వెల్, -1 అంటే లాస్ట్ ఇంటర్వెల్. ఓకే, విల్ సీ విచ్ మీన్స్ గెట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద లాస్ట్ ఇంటర్వెల్ ఇన్ ద అవుట్పుట్ లిస్ట్. సో అప్పుడు ఏం చేయాలంటే చెక్ ఇఫ్ ద కరెంట్ ఇంటర్వెల్ ఓవర్లాప్స్ విత్ ద లాస్ట్ ఇంటర్వెల్ ఇన్ ద అవుట్పుట్ అంటే. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఓకే, సో ఇఫ్ స్టార్ట్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు లాస్ట్ ఎండ్. ఓకే, స్టార్ట్ అనేది లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు లాస్ట్ ఇండెక్స్ అయ్యిందనుకో. ఓకే, అప్పుడు ఏంటి, విచ్ మీన్స్ ఇఫ్ ఇట్ ఓవర్లాప్స్ మర్జ్ బై అప్డేటింగ్ ద ఎండ్ ఐటమ్ ఆఫ్ ద లాస్ట్ ఇంటర్వెల్, టేక్ ద మ్యాక్సిమమ్ ఆఫ్ ద లాస్ట్ ఎండ్ ఐటమ్ అండ్ ద కరెంట్ ఐటమ్. సో నేను మీకు డీప్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను టుమారో ఇదే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళే ముందు. బట్ మేక్ షూర్ దట్ నేను ఇప్పుడు చెప్పే సొల్యూషను యూ గైస్ హ్యాస్ టు ప్రాక్టీస్ అని. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే అవుట్పుట్ ఆఫ్ -1 ఈక్వల్ టు మ్యాక్స్ లాస్ట్ అండ్ మ్యాక్సిమం ఫంక్షన్ ఏం తీసుకుంటుందంటే మ్యాక్సిమం ఫంక్షన్ చెప్తాను చూడండి. మ్యాక్సిమం
పైథాన్. ఇప్పుడు ఇది చూసారంటే మీకు తెలుసు ఇది ఫంక్షన్. ఈ రెండిట్లో మ్యాక్సిమం ఫంక్షన్ రిటర్న్స్ ద ఐటమ్ విత్ ద హైయెస్ట్ వాల్యూ ఆర్ ద ఐటమ్ విత్ ద హైయెస్ట్ వాల్యూ ఇన్ ద ఐట్రిబుల్. ఇక్కడ ఇప్పుడు 5,10 ఉంది. ఇందులో మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఏది ఉంది? 10. సో మ్యాక్సిమం ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుందంటే ఏది మ్యాక్సిమం అయితే అది తీసుకుంటుంది. ఇప్పుడు నేను 50 ఇచ్చాను అనుకో, ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది? 50 తీసుకుంటుంది. సో మ్యాక్సిమం ఫంక్షన్ ఏం తీసుకుంటుంది? మ్యాక్సిమం హైయెస్ట్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో అది తీసుకుంటుంది. సో ఓకే, ఇప్పుడు ఇందులో లాస్ట్ ఎండ్ తీసుకుంటుంది. అవుట్పుట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 and 1 అంటే లాస్ట్ది ఇది ద స్టార్ట్ ఇండెక్స్. అప్పుడు అవుట్పుట్ ఏంటి? ఇంటర్వెల్స్ ఆఫ్ 0. ఓకే, ఇంటర్వెల్స్ ఆఫ్ 0. ఈ రెండిట్లో ఏదైతే హైయెస్ట్ ఉంటుందో అప్పుడు మ్యాక్స్ ఫంక్షన్ ఇందులో స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఎల్స్ స్టేట్మెంట్. ఎల్స్ ఇఫ్ ఇట్ డస్ నాట్ ఓవర్లాప్ అయితే ఇది ఓవర్లాప్ అవ్వకపోతే ఏంటి? ఓవర్లాప్ అవ్వకపోతే ఏం చేస్తుంది? అవుట్పుట్ డాట్ అపెండ్ మెథడ్ ఏం చేస్తుందంటే యాడ్ చేస్తుంది. ఏం చేస్తుంది? స్టార్ట్ ఎండ్. ఓకే, ఇఫ్ యూ డోంట్ అండర్స్టాండ్ దట్స్ ఓకే. ఓకే, నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను ఇది. సో మేక్ షూర్ దట్ ఓకే, ఇదంతా ఇందులో ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ లోపల జరగాలి. Okay, so we'll run because we have some syntax errors. Okay, we have not written yet wrong answer because ఇలా అయిపోయింది అనుకో, లాస్ట్లో ఏం చేయాలి? రిటర్న్ చేయాలి. సో యాక్చువల్గా ఈ ఫర్ లూప్ ఉంది కదా, ఈ ఫర్ లూప్ ఇంటర్వెల్స్ ఫంక్షన్లో ఇంటర్వెల్స్ అవుట్పుట్ ఉంది. దెన్ దిస్ అవుట్పుట్ వచ్చేటప్పుడు లాస్ట్ ఎండ్ ఈక్వల్ టు ఇది ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ దీనికి ఎదురుగా ఉండాలి. ఓకే, సో అలాగే ఎల్స్ ఇఫ్ ఎదురుగా ఉండాలి. ఇది ఇక్కడ సింటాక్స్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు రిటర్న్ ఫర్ లూప్ అనేది ఒకవేళ అవ్వకపోతే రిటర్న్ అవుట్పుట్. లెట్స్ రన్ దిస్ వన్. ఓకే, ఇక్కడ ఎర్రర్ వచ్చింది. ఏంటి? ఇండెంటేషన్ ఎర్రర్. ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇండెంట్ బ్లాక్ ఆఫ్టర్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్. ఇండెంటేషన్ అంటే సో ఇక్కడ బ్లాక్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది. ఇఫ్ లోపల ఉండాలి, బయట ఉండకూడదు. ఇది దట్స్ కాల్డ్ సింటాక్స్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఎల్ స్టేట్మెంట్ కూడా ఇండెంటేషన్. లెట్స్ రన్ దిస్. విల్ మేక్ సో మెనీ మిస్టేక్స్. మేక్ షూర్ దట్ యూ హ్యావ్ టు లెర్న్. ఓకే, ఇట్స్ యాక్సెప్టెడ్. ఓకే, సెకండ్ కేస్ ఆల్సో యాక్సెప్టెడ్, ఐ బిలీవ్. యా, we got the same expected output. Okay, so I'm going to explain the same question. Same thing. Okay, I'm going to explain same thing over and over. Okay, so but I'm going to see now I'm going to explain it to you. Make sure that you have to spend so much time on this one. Then tomorrow I will also spend maybe 30 minutes to solve this one. Then we go to the other problem. Okay, step by step walk through. Let's walk through an example. Intervals ఏంటి ఇచ్చారు మనం? 1,3, 2,6, 8,10, 15,18. ఓకే, ఫస్ట్ థింగ్ మనం ఏం చేసామంటే షార్ట్ ద ఇంటర్వెల్స్. షార్ట్ మీన్స్ షార్ట్ ద ఇంటర్వెల్స్ బై దేర్ స్టార్ట్ టైమ్స్. ఇక్కడ సేమ్ ఆల్రెడీ షార్ట్లోనే ఉన్నాయి కాబట్టి మనకు అదే రిజల్ట్ వస్తుంది. షార్ట్ ఐటమ్స్. ఇది ఏం చేస్తుంది? షార్ట్ ఐటమ్స్. లాంబ్డా ఫంక్షన్ ఏంటంటే ఇట్ విల్ టేక్ ఎవ్రీథింగ్ పెయిర్ ఆఫ్ 0 ఇక్కడ. సో దిస్ మేక్స్ ఇట్ ఈజియర్ టు మర్జ్ ఇంటర్వెల్స్ ఇన్ ఆర్డర్. షార్ట్ చేసేస్తే ఈజీ కదా. నెక్స్ట్ ఇనీషియలైజ్ అవుట్పుట్ ఫస్ట్. ఓకే, స్టార్ట్ విత్ ద ఫస్ట్ ఇంటర్వెల్ ఇన్ ద అవుట్పుట్ లిస్ట్, విచ్ మీన్స్ ఇంటర్వెల్స్ ఆఫ్ 0 అంటే ఇది. దీన్ని ఇంటర్వెల్స్ ఆఫ్ 0 అంటాం లిస్ట్లో. ఇది లిస్ట్లోని 1, లిస్ట్ 2, లిస్ట్ 3. ఓకే, మీరు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ విజువల్ స్టూడియో కోడ్లో చేయాలి.
లీడ్ కోడ్లో చేయాలి, విజువల్ స్టూడియో కోడ్లో చేయాలి. మీరు ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఒక ఫోల్డర్లో ఉంచుకోవాలి. మీరు ఎవరైనా అడిగేటప్పుడు మీరు షోకేస్ చేసుకోవడానికి. ఇట్స్ వెరీ ఐఎమ్ ఇన్వెస్టింగ్ సో మచ్ టైమ్ అని. ఓకే, నేను ఎందుకంటే ఒక పెద్ద ప్రాజెక్ట్కి మీకు ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను, మీకు ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ ఎంత రావాలని. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చేసామంటే షార్ట్ చేసాం. కీ ఈక్వల్ టు ల్యాండా పెయిర్ ఆఫ్ జీరో అంటే ఇట్ గోస్ త్రూ ద ఫస్ట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్, సిక్స్త్, సంథింగ్ లైక్ దట్. సో ఇక్కడ ఓకే, సో అవుట్పుట్ ఇంటర్వెల్స్ ఆఫ్ జీరో అంటే ఏముంది ఇక్కడ 1,3 ఇదంతా 1 ఇంటర్వెల్. ఇప్పుడు లూప్ త్రూ ఈచ్ ఇంటర్వెల్ అని. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇంటర్వెల్ ఏంటి, ఫస్ట్ స్టార్ట్ ఇంటర్వెల్ అనేది ఆల్రెడీ అవుట్పుట్ వచ్చింది. ఆల్రెడీ అవుట్పుట్ ఆఫ్ జీరో అంటే 1,3 ఆల్రెడీ ఇన్ అవుట్పుట్ అని. ఫస్ట్ ఇంటర్వెల్ ఆల్రెడీ ఇన్ అవుట్పుట్ అని. ఓకే, ఫస్ట్ స్టార్ట్ ఇంటర్వెల్, స్టార్ట్ మీన్స్ ఫస్ట్ ఇంటర్వెల్ 1,3 ఆల్రెడీ ఇన్ అవుట్పుట్. సెకండ్ ఇంటర్వెల్ ఏంటి 2,6. ఓకే, సో కంపేర్ ద స్టార్ట్ ఆఫ్ 2,6. ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో మీకు ఇప్పటివరకు ఏమర్థమైంది చెప్పండి. హలో, Yes, sir. Yes, sir. ఓకే, మేక్ షూర్ దట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దీనికి సంబంధించిన మర్జ్ ఇంటర్వెల్స్ ఇందులో ఏమైనా కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉంటే యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ అని. ఓకే, ఇక్కడ మళ్ళీ ఫస్ట్ నేను చెప్తున్నాను. ఈ ఫంక్షన్ వాళ్ళు ఇచ్చారు ఇక్కడ లిస్ట్ ఆఫ్ ఏంటంటే ఇంటర్వెల్స్ అంటే ద హోల్ థింగ్ అని. దీన్నే మనం లిస్ట్ ఆఫ్ ఇంట్ అంటాం. అంటే ఇది స్క్వేర్ టైప్లో ఉంది కదా, దీన్ని ఒక లిస్ట్ అని. ఆ లిస్ట్లో ఇంకొక లిస్ట్ ఉంది కదా, ఇవన్నీ లిస్టే కదా, 1, 2, 3 ఇవన్నీ ఏ టైపు నెంబర్ అంటే ఇక్కడ నెంబర్ అంటే జావా స్క్రిప్ట్లో నెంబర్స్ అంటాం టైప్ని. ఇక్కడ ఏమంటామంటే పైథాన్లో ఇంట్ అంటాం. ఓకే, ఇంట్ అంటాం పైథాన్లో కానీ జావాలో కానీ. లిస్ట్ ఆఫ్ ఇంట్ అంటే మీకు అన్నీ తెలియాలి. మీకు ఏంటంటే క్రాష్ కోర్స్ ద్వారా అన్నీ తెలుసుకోవాలి. జావా స్క్రిప్ట్ క్రాష్ కోర్స్ అంతా ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసి నాకు పంపించమన్నాను. మేబీ ఐ విల్ ఎక్స్పెక్ట్ యూ టు సెండ్ మీ ఆన్ వెన్స్డే, end of Wednesday. If you don't send me on Wednesday, I will press on charges. సో ఇది మనం రిటర్న్ చేసేది కూడా ఇలాగ ఉండాలి. లిస్ట్ ఆఫ్ లిస్ట్స్ అంటే చూడండి, ఇది ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ లిస్ట్స్ టైపు ఇంట్. ఓకే, లెట్స్ గో టు దిస్ ప్రాబ్లమ్. ఓకే, ఇంటర్వెల్స్ ఆఫ్ షార్ట్ మెథడ్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ షార్ట్ ఎవ్రీథింగ్. ల్యాండా పెయిర్ ఆఫ్ ఫేర్స్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు టెల్ ద షార్టింగ్ ఫంక్షన్. హే షార్ట్ బై ద ఫస్ట్ నెంబర్ అంటే స్టార్ట్ టైమ్ ఈచ్ ఇంటర్వెల్. ఇట్స్ లైక్ సేయింగ్ షార్ట్ బై షార్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద ఈచ్ ఇంటర్వెల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి సపోజ్ 8,10, ఓకే 8,10, 2,6, 1,3, 15,18 ఇలా ఉన్నాయనుకోండి. అప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే షార్టింగ్ దమ్ బై షార్ట్ టైం. అంటే ఇక్కడ ఇంటర్వెల్స్ డాట్ షార్ట్ కీ ల్యాండా అనేది పెయిర్ ఆఫ్ జీరో. అంటే వాట్ ఈస్ పెయిర్ ఆఫ్ జీరో అని. సో ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఏం చేసామంటే షార్ట్ చేసాం. ల్యాండా ఫంక్షన్ ఇంటర్వెల్స్ డాట్ షార్ట్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే ఈ ఫంక్షన్ అనేది ఏం చేస్తుంది, ల్యాండా ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుందని చెప్పాను. ఇప్పుడు ఇంటర్వెల్స్ అంటే ఒకవేళ మనకి రకరకాలుగా ఉన్నాయనుకో 8,10, 2,6, 15,18, 1,3 ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనకు షార్ట్ చేసి ఇచ్చారు. ఒకవేళ షార్ట్ చేసి ఇవ్వకపోతే అప్పుడు చెప్తుంది ఫంక్షన్ తీసుకొని షార్ట్ చేయని. సో ఇక్కడ షార్ట్ చేసినప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే ఫస్ట్ షార్ట్ చేసాం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే పెయిర్ ఈజ్ జస్ట్ వేరియబుల్ అనేది దట్ రిప్రజెంట్స్ టపుల్. ఓకే, టపుల్ ఈజ్ ఆర్ పెయిర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ అని. పెయిర్ ఆఫ్ దీన్ని టపుల్ అంటాం. ఇది కూడా చూడండి టపుల్ అంటే ఏంటని.
pair of 0 acts as the first element of the tuple. Okay, pair of 0 అనేది యాక్సెస్ ద ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ద టపుల్. ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏముంది, ఇదంతా ఒక ఎలిమెంట్, తర్వాత ఇది ఒక ఎలిమెంట్, ఇది ఒక ఎలిమెంట్. అంటే పెయిర్ ఈజ్ జస్ట్ వేరియబుల్ అనేది. అంటే ఆర్గ్యుమెంట్ మీకు చెప్పాను కదా, పెయిర్ ఆఫ్ 0 అంటే ఇందులో ఫస్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఎంటైర్ థింగ్ వస్తుంది. పెయిర్ ఆఫ్ 0 ఈజ్ యాక్సెస్ ద ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ద టపుల్. టపుల్ అంటే ఇక్కడ స్క్వేర్ బ్రాకెట్లో ఉంది కదా, దీన్ని టపుల్ లిస్ట్. సో ఇది 0 1 2 3 4, మేబీ 0 1 2 3 ఉంది. పెయిర్ ఆఫ్ 0 యాక్సెస్ ద ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ద టపుల్. కామన్లీ యూజ్డ్ విత్ షార్టింగ్. కీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ల్యాండా పెయిర్ ఆఫ్ పెయిర్ 0 అంటే పెయిర్ 0 ఫర్ పెయిర్ ఇన్ పెయిర్స్. సో ఓకే, సో మేబీ okay, let's talk about the expression pair of pair 0 is most commonly seen in a lambda function or list comparison. అక్కడే యూజ్ చేస్తాం. where is used to define how to extract a specific part or property of an element, typically from a collection of tuples or pairs. ఇప్పుడు మనకి ఓకే, సో నేను ఇక్కడ ఒకవేళ క్లాస్ ఎండ్ అయ్యే 5 minutes ముందేనే చెప్పండి, 11 minutes ఉంది. ఓకే, నేను ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత పేర్స్ గురించి చెప్తున్నాను ఇప్పుడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను పేర్స్ అని ఒక వేరియబుల్ తీసుకున్నాను. పేర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిస్ట్ ఆఫ్ లెట్స్ సే 1, 3, మేబీ లెట్స్ సే 3, 5. యూ కెన్ టేక్ ఎనీ వాల్యూ. ఇలా తీసుకున్నాను. ఓకే, ఇక్కడ 1,7, ఈ 7 కదా, ఒక 7, దెన్ 4, 2 తీసుకుందాం. మీరు ఏమైనా తీసుకోండి, 4, 2. సో ఈ పేర్స్ గురించి ఈ ఫంక్షన్. ఇప్పుడు ఈచ్ టపుల్ హ్యాస్ 2 elements అని, దీన్ని టపుల్ అంటారు. మొత్తాన్ని కలిపి ఒక ఎలిమెంట్, దాన్ని టపుల్ అంటారు. 2 elements ఉన్నాయి టపుల్లో. ఇది ఇక్కడ పెయిర్ ఆఫ్ 0 రిఫర్స్ టు ద ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ద టపుల్. ఓకే, ఈచ్ టపుల్ హ్యాస్ ఎ 2 elements. పెయిర్ ఆఫ్ 0 రిఫర్స్ టు ద సెకండ్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ద టపుల్. సో ఇక్కడ పెయిర్ రిప్రజెంట్స్ ఈచ్ టపుల్ ఇన్ ద లిస్ట్. అంటే 3, 5, 1, 7, ఓకే, అండ్ 4, 2. సో పెయిర్ ఆఫ్ 0 రిఫర్స్ టు ద ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ద టపుల్. ఎగ్జాంపుల్, ఇక్కడ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఎంత ఉంది టపుల్లో, ఇందులో ఇది ఒక టపుల్ అనుకున్నాం అనుకో, 3. అంటే ఇక్కడ నేను ఇక్కడ మెథడ్ ఏంటో యూజ్ చేయాలంటే పేర్స్ డాట్ ఇది. ఓకే, ఇక్కడ 1 బదులు నేను 0 యూజ్ చేస్తాను. ఓకే, సో ఇక్కడ పేర్స్ డాట్ షార్ట్. ఓకే, మేబీ నేను చెప్పే ప్రతిదీ కూడా ఇంపార్టెంట్ మీకు. ఓకే, November 11th ఒక గోల్ పెట్టాను. ఆ గోల్ ఏంటంటే HTML CSS మాస్టర్ క్లాస్ కంప్లీట్ చేయాలని. ఓకే, ఈలోపు మనం క్రాష్ కోర్స్ అయిపోతే మాస్టర్ కోర్స్ కంప్లీట్ చేస్తాం, ఒకవేళ లింక్ ఆగిపోయినప్పుడు. ఓకే, పేర్స్ చూడండి, ఇక్కడ బాగా గుర్తుపెట్టుకుని పెయిర్ రిప్రజెంట్ ఈచ్ టపుల్ ఇన్ ద లిస్ట్. అంటే ఈచ్ టపుల్ ఇన్ ద లిస్ట్ అంటే ఇది ఒక పెయిర్. 3, 5, 1, 3, 1, 7, 4, 2. పెయిర్ ఆఫ్ 0 రిఫర్స్ టు ది ఓన్లీ 0. ఓకే, ఓన్లీ 3 రిఫర్స్ టు ద ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ద టపుల్. దెన్ టపుల్ అనుకున్నాను అనుకో, 3 అనేది ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఫర్ 3, 5 అని. ఇప్పుడు 1 అనేది సెకండ్ ఎలిమెంట్ 1, 7లో. సో పర్పస్ ఏంటంటే ద కీ టెల్స్ ద పైథాన్ టు షార్ట్ ద పేర్స్ లిస్ట్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ఈచ్ టపుల్. షార్ట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, 1, 7 ఫస్ట్ వస్తుంది, 3, 5 తర్వాత 4, 2. అవునే కదా, 1, 7, 3, 5, 4, 2. అంటే ఇన్ ఏ లిస్ట్ కంపారిజన్. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే ఇక్కడ మేబీ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఒక వేరియబుల్ తీసుకున్నాను, ఎలిమెంట్స్ pairs of 0 for pair in pairs. Okay, first element. So I will show you for sake. ఇక్కడ 10 ఎందుకు వచ్చింది, 10 దీనిది, ఇది మనకు అవసరం లేదు. ఓకే, నెగిటివ్ నెంబర్ లెఫ్ట్ నుంచి రైట్కి వస్తుంది కాబట్టి. ఇప్పుడు నేను ఇది క్లియర్ చేసేసి 1, 3, 7 pair of 0. ఓకే,
పెయిర్ ఆఫ్ జీరో ముందు షార్ట్ చేసేసాం ఎలిమెంట్స్ని. ఇవి షార్ట్ చేసేస్తే ఫస్ట్ షార్టింగ్లో ఏమొస్తుంది 1,7 3,5 4,2 అంతే కదా. సో ఏమొస్తాయి, ఓకే ఇందులో స్లాష్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేయాలి. ఆఫ్టర్ షార్ట్ అంటే 1,7 3,5 4,2. ఇప్పుడు ఇది పెయిర్ ఆఫ్ జీరో అనేది ఏడవుతుంది 1 అవుతుంది. ఓకే, ఫర్ పెయిర్ ఇన్ పెయిర్స్ ఇది వేరియబుల్. మనం ఏం చెప్తున్నాం, పెయిర్ ఆఫ్ జీరో వెళ్ళాలి పెయిర్ అనేది, ఈ పెయిర్స్ అనేది ఈ లిస్ట్ ఎరా ఏదని అనుకోండి ఇందులో, అంటే లూప్ అవుతుంది అంటే ఏంటంటే, సో ఫస్ట్ టైం లూప్ రన్ అయింది అనుకో, ఫస్ట్ టైం పెయిర్స్లో, అందులో ఫస్ట్ టైం లూప్ రన్ అయ్యేటప్పుడు దీన్ని చెక్ చేస్తుంది. అంటే సారీ ఇది ఎందుకంటే షార్ట్ చేసిన తర్వాత ఇవి వస్తాయి 1,7. when first time loop runs pair will be 1,7. okay, pair will be 1,7. okay, pair will be 1,7. then second time loop run అయినప్పుడు pair will be 3,5. అంటే పెయిర్లోని ఇవి వచ్చినవన్నీ స్టోర్ అవుతాయి. ఫస్ట్ టైం ఏది స్టోర్ అవుతుంది, ఇది, సెకండ్ టైము ఇది, థర్డ్ టైము ఇది. అంటే ఈ పెయిర్స్ అనేవి ఇది అన్నిటిలోని ఫస్ట్ టైము ఈ పెయిర్లో ఇది స్టోర్ అవుతుంది ఫస్ట్ టైం లూప్ రన్ అయినప్పుడు. సెకండ్ టైం లూప్ రన్ అయినప్పుడు పెయిర్లో ఇది స్టార్ట్ అవుతుంది. మీరు వేరియబుల్ నేమ్ ఏదైనా ఇచ్చుకోండి. థర్డ్ టైం ఇది. ఇక్కడ పెయిర్స్ ఆఫ్ జీరో కదా మనం తీసుకుంటున్నాం ప్రతిసారి. అంటే పెయిర్స్ ఆఫ్ జీరోలో ఏముంది, ఇక్కడ 1, ఇక్కడ పెయిర్స్ ఆఫ్ జీరోలో 3, ఇక్కడ 4. మేక్ సెన్స్ రైట్? సో పెయిర్ రిప్రజెంట్స్ ఈచ్ టపుల్ ఇన్ ద లిస్ట్. Pairs of zero extract the first element of each tuple. okay, so ఇప్పుడు if pairs 3,5 1,7 4,2 then elements will be what? అప్పుడు ఏమవుతాయి అంటే 3, 1, 4. so pair is just a variable to represent tuple. I hope you understand that pair, and make sure that if the link is done you have to accept this one. 5 more minutes. It's better to go for this one. I would go from now so that we don't miss up, because I don't like to last. So okay, so okay, so ఇక్కడ వీడికి పేజ్ I joined. yeah okay, so ఇక్కడ స్క్రీన్ షేర్ చేయాలి. చేస్తాను. okay, so pair of pairs. First pair, it will take the intervals of 0 means this one, the whole thing, but pair of 0 only takes the only one first element. okay, for start. okay, any questions so far? No question, sir. okay, so instead of pair you can use I would say you can use I. if it's simple, it makes simple variable, maybe you can use, but I'm just giving you an example. Argument can be anything, lambda function.
So it's the sort the list of intervals by their first value I of 0. Okay, this is I of 0. The lambda function is a short anonymous function. In this case, lambda of I of 0. I would use maybe I. So it's simple. You can use any name, it doesn't matter. Means take each interval I and returns its first value, the start time. If the intervals 8 comma 10, 1 comma 3, 2 comma 6, 15 comma 18. After sorting the values, the list becomes 1 comma 3, 2 comma 6, 8 comma 10 and 15 comma 18. So if the intervals ఇలా ఉన్నాయి, ఆఫ్టర్ షార్టింగ్ తర్వాత ఎలా ఉన్నాయి. సో అంటే ఒక ఆర్డర్లో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఇది ఇక్కడ స్టార్ట్ అండ్ ఈ రెండు ఏంటి? First and last tuples. ఓకే, అందులో ఏముంటాయి? ఓకే, మీకు అర్థం అవ్వకపోతే ఎందుకు అడగండి, మనం ఒక గోల్ ప్రకారం ఫాలో అవుతున్నాం. సో ఇక్కడ మనం ఇందాక అర్థం చేసుకునేటప్పుడు మనకి ఒక నెంబర్స్ ఉంటే ఏం చేసాం, షార్టింగ్ లిస్ట్లో నెంబర్స్ డాట్ షార్ట్ అయితే అవి షార్ట్ చేసేస్తుంది. ఇక్కడ షార్టింగ్ లిస్ట్ ఆఫ్ టపుల్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద స్పెసిఫిక్ కీ అంటే 3,5, 1,7, 4,2 అది కూడా షార్ట్ చేసేస్తే ఏమొస్తాయి? ఇవి షార్ట్ చేసినప్పుడు ఇది షార్ట్ చేసేస్తుంది ఇంటర్వెల్స్ని. అప్పుడు ఇక్కడ ఆల్రెడీ షార్ట్ చేసి ఉన్నాయి కాబట్టి ఇలా వస్తుంది. ఒకవేళ లేకపోతే అవి షార్ట్ చేస్తుంది. సో లేకపోయినా షార్ట్ చేసేసి మనకి ఇస్తుంది. సో వేరియబుల్ పేర్ స్టోర్స్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ అవుట్పుట్స్ టపుల్స్. ద షార్ట్ మెథడ్ మాడిఫైస్ ద లిస్ట్ ఇన్ ప్లేస్. సో we what short stores. The short method does not return anything. ఇది does not return anything. It modifies the list directly after sorting. Example, numbers కానీ pairs కానీ. ఇక్కడ సో ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ వరకు అర్థమైంది ఏం స్టోర్. ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఆఫ్ ఇంటర్వెల్స్ 0 అన్నా సరే అర్థమైంది. సో ఇక్కడ స్టార్ట్ ఎండ్ ఇన్ ఇంటర్వెల్స్ అంటే నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే ఇదే కోడ్ని ఓకే కాపీ చేశాను, ఇక్కడ పేస్ట్ చేశాను. ఓకే, మనం ఇక్కడ లిస్ట్ని డిక్లేర్ చేసుకోలేదు, బట్ ఫర్ డోంట్ వరీ. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను రన్ చేస్తే ఎర్రర్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, డిఫైన్ నేమ్ ఎర్రర్ ఫైల్ బికాస్ క్లాస్ సొల్యూషన్ లిస్ట్ ఈజ్ నాట్ డిఫైన్డ్ ఇయర్. ఓకే, ఎనీవేస్ ఇక్కడ ఇప్పుడు నేను దీన్ని కామెంట్ చేసి మీకు ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఇంటర్వెల్స్ అనే ఒక వేరియబుల్ తీసుకుని అందులో ఇవి తీసుకున్నాను. ఓకే, 1,3, 2,6, 8,10 అని. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఓకే మీకు చూపించాను. ఫర్ స్టార్ట్ కామా అండ్ ఇన్ ఇంటర్వెల్స్. ఓకే, ఈ ప్రింట్ స్టార్ట్ అండ్. ఓకే, ఇక్కడ ఎఫ్ స్ట్రింగ్ అని యూజ్ చేస్తాను. పైథాన్లోని ఎఫ్ స్ట్రింగ్ అనేది ఏంటంటే డబుల్ కోట్స్ ఇంకా డబుల్ స్ట్రింగ్స్ యూజ్ చేయాలి. స్టార్ట్ అండ్. ఇప్పుడు నేను ఇది ప్రింట్ చేశాను అనుకో, సపోజ్ క్లియర్ చేసేస్తాను. ఇక్కడ చూడండి స్టార్ట్ అండ్ అంటే స్టార్ట్లో ఏం స్టోర్ అయింది ఇందులో మీకు చూపించడానికే. ఇక్కడ స్టార్ట్లో ఏం స్టోర్ అయింది, ఇంటర్వెల్స్ ఇలా ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇంటర్వెల్స్ డాట్ స్టార్ట్ కీ ఈక్వల్ ల్యాండా ఆఫ్ i ఈజ్ ఈక్వల్ 0. ఇక్కడ ప్రింట్ ఇంటర్వెల్స్. ఓకే, సో లెట్స్ మేక్ షూర్ దట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ బిఫోర్ గోయింగ్ త్రూ. ఓకే, ఇక్కడ ఆల్రెడీ షార్ట్ చేసి ఉన్నాయి. ఇక్కడ నేను 28, 10
అలా కాదు, ముందుది ఎప్పుడు తక్కువ ఉండాలి. 8,10 కదా. ఇక్కడ లెట్స్ సే ఇది 1,3 అని, ఇది 6,2,6. ఓకే, ఇప్పుడు చూడు ఇవన్నీ షార్ట్లో లేవు కదా. ఓకే, మీకు అర్థం అవడానికి చెప్తున్నానే క్లియర్. ఇక్కడ చూడండి అన్న, 1,3 షార్ట్ చేసిన తర్వాత 1,3, 2,6, 8,10, 15,18 ఇది ప్రింట్ చేసిన తర్వాత. ఓకే, ఐ ఆఫ్ 0 అనేది. ఓకే, ఇందులో ల్యాండా ఆఫ్ 0 ఫస్ట్ ఇందులో దీనికి వెళ్తుంది. అది షార్ట్ చేసిన తర్వాత అలా షార్ట్ అయిపోతుంది, అంటే ముందు ఇవన్నీ రన్ అయిపోతాయి 0, 1, 2, 3, తర్వాత ఇది షార్ట్ చేసేస్తుంది. ఇక్కడ స్టార్ట్లో ఇందులో ఏ వేరియబుల్ స్టార్ట్ అవుతుంది, ముందు షార్ట్ అయింది కదా 1,3, అంటే ఇందులో స్టార్ట్లో 1 ఉంటుంది, ఎండ్లో 3, స్టార్ట్లో 2 ఉంటుంది, ఎండ్లో 6, స్టార్ట్లో 8, ఎండ్లో 10, స్టార్ట్లో 15, ఎండ్లో 18. మేక్ సెన్స్ రైట్? ఎనీ క్వశ్చన్స్? No questions. ఓకే, సో ఇక్కడ స్టార్ట్ ఎండ్లో వచ్చిన ఇంటర్వెల్స్లో అవి ఉంటాయి. ఇప్పుడు లాస్ట్ ఎండ్ ఈక్వల్ టు ఇది ఒక వేరియబుల్ అనేది. ఓకే, ఇక్కడ ఇది ఏంటి అనేసి, సో వాట్ ఈజ్ లాస్ట్ ఎండ్ ఈక్వల్ టు అవుట్పుట్ ఆఫ్ -1 of 1. What does this do and what it stores? సో ఇక్కడ కెన్ బి, ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా -1 అనేది ఏంటి యాక్సెస్ చేస్తుంది, -1 అనేది ఏం చేస్తుందని చెప్పాను అన్న, గుర్తుందా మీకు? Last element. లాస్ట్ ఎలిమెంట్, ఇక్కడ లాస్ట్ ఎలిమెంట్ 10, వీఆర్ డన్ ఆల్మోస్ట్. ఓకే, లాస్ట్ ఎలిమెంట్ 10. ఓకే, సో అదే లాస్ట్ ఎలిమెంట్ వస్తుంది నెగిటివ్ పైథాన్లో మీరు క్రాష్ కోర్స్ చూస్తే. అయితే ఇక్కడ లాస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇది వేరియబుల్ అనేది ఇందులో స్టోర్ చేస్తున్నాం, అవుట్పుట్ ఆఫ్ -1 and 1 అని. ఇక్కడ అవుట్పుట్ -1 యాక్సెస్ ద లాస్ట్ ఐటమ్ ఇన్ ద లిస్ట్. Output is expected to be a list containing elements like a tuples, sublists. Output of 1 intervals the last element of the output list. Using negative index is indexing always access the last item of the list. ఇప్పుడు సపోజ్ 1,3, 2,6 ఉందనుకో, లాస్ట్ ఎలిమెంట్ అవుట్పుట్ ఏటవుతుంది అంటే లాస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ లాస్ట్ ఎలిమెంట్ అంటే ఇక్కడ ఈ రెండు ఉన్నాయనుకో 1,3, 2,6, అప్పుడు మనకి ఇది రిటర్న్ అవుతుంది. 2,6 ఫస్ట్ వస్తుంది తర్వాత. అయితే ఇక్కడ జాగ్రత్తగా గమనించాలి, ఇక్కడ ఓకే, సో నేను మీకు మిస్లీడ్ చేయకూడదు, ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చి అప్పుడు చెప్పాలి. ఆల్రెడీ దీన్ని కామెంట్ చేస్తున్నాను, ఇది చాలా ఇంపార్టెంటే. ఇక్కడకి వచ్చినప్పుడు లెట్స్ సే output equal to let's say 1,3 and 2,6. okay, not 92, 2,6, it should be ఓకే. ఇప్పుడు నేను ఒక వేరియబుల్లో స్టోర్ చేస్తాను లాస్ట్ ఐటెం. ఓకే, దానికి ఎగ్జాంపుల్కి చెప్పడానికి అవుట్పుట్ ఆఫ్ -1. ఇప్పుడు దీని ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది, దెర్ ఈజ్ నో రైట్ ఆర్ రాంగ్ ఆన్సర్. దీని ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది చెప్పండి. 6, I guess. నో, సో దిస్ ఈజ్ అంతా ఒక ఎలిమెంట్ కింద 0 ఇది 1 ఇది. అంటే ఇప్పుడు మనం రైట్ నుంచి లెఫ్ట్ సైడ్ కౌంట్ చేసి అనుకో, సారీ లెఫ్ట్ టు రైట్ అనుకో, ఇది 0, 1, 0 యాక్సెస్ చేస్తే 1,3 వస్తుంది, 1 యాక్సెస్ చేస్తే ఇది వస్తుంది 2,6. అదే -1 అయితే ఇది వస్తుంది. ఇప్పుడు -1 ఒక 2,6, ఎందుకంటే ఇది హోల్ ఎలిమెంట్ అని. పెయిర్లో అనుకో, ఇప్పుడు పెయిర్ అనేది యూజ్ చేస్తే లాంబ్డా ఫంక్షన్లో ఫస్ట్ది అయితే అప్పుడు పెయిర్లో అయితే ఓన్లీ 6 తీసుకుంటుంది. ఇప్పుడు ఇది అర్థమైంది కదా. Yes, sir. ఇప్పుడు
ఇక్కడ నేను దీని మీనింగ్ ఏంటి సార్ అని అడిగితే అవుట్పుట్ ఆఫ్ -1 1 అంటే ఇది మీనింగ్ ఏంటంటే లాస్ట్లోని ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ అని. ఇప్పుడు నేను సో ఇక్కడ మీకు చూపిస్తాను. యాక్సెస్ ద సెకండ్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ద లాస్ట్ ఐటమ్. సెకండ్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ద లాస్ట్ ఎలిమెంట్. వన్స్ ద ఐటమ్ ఈజ్ రిట్రైవ్డ్ వన్ యాక్సెస్ ద సెకండ్ ఎలిమెంట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇందాక మనం చూసాం ఇలా వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను ఇంకొక వేరియబుల్ తీసుకుంటే లాస్ట్ ఎండ్ అనే ఇంకో వేరియబుల్ తీసుకొని లాస్ట్ ఐటమ్ ఆఫ్ 1. ఇక్కడ లాస్ట్ ఐటమ్ ఏమొచ్చింది అంటే ఇక్కడ చూడండి అవుట్పుట్ ఆఫ్ -1 అంటే ఇది వచ్చింది కదా, ఇది అంతా. సో ఇది వచ్చింది. ఇప్పుడు ఈ లాస్ట్ ఐటెంలో 1 అంటే అప్పుడు ఏమొస్తుంది అవుట్పుట్ గమనించండి. దెర్ ఈజ్ నో రైట్ ఆర్ రాంగ్ ఆన్సర్. ఓకే, నేను సో ఇది 0, ఇది 6. ఇప్పుడు 1 కావాలంటే నాకు 6 ఇక్కడ చూడండి మళ్ళా. ఓకే, నేను ఇది ప్రింట్ చేయాలి. ఇక్కడ ప్రింట్ చేస్తాను. ప్రింట్ లాస్ట్ అండ్ ఇప్పుడు లెస్ట్ అండ్ ఏదైతే అది. ఇప్పుడు చూడండి 6 వచ్చింది. 6 ఎలా వచ్చింది? ఇప్పుడు ఈ లాస్ట్ ఐటెంలోని ఏముంది 2,6. 2,6 అంటే ఇది 0, ఇది 1. 1 అంటే లాస్ట్ ఐటమ్ ఆఫ్ 1 అంటే 6 వచ్చింది. మేక్ సెన్స్ రైట్? అప్పుడు Yes, sir. లాస్ట్ అండ్ స్టోర్స్ ద సెకండ్ ఐటమ్ ఆఫ్ ద లాస్ట్ ఐటమ్ ఆన్ ద అవుట్పుట్ లిస్ట్. అంటే స్టార్టింగ్ 1 ఇప్పుడు సో ఇప్పుడు నేను సింపుల్గా ఈ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకునేటప్పుడు మీరు చెప్పండి ఏడు వస్తుంది అనేసి. అవుట్పుట్ ఈక్వల్ టు 1, 2, 6 మేబీ ఐ వుడ్ సే ఇది వచ్చింది. మేబీ 3 తీసుకుందాం. ఓకే, ఇప్పుడు లాస్ట్ అండ్ ఈక్వల్ టు అవుట్పుట్ ఆఫ్. ఓకే, ఇప్పుడు దీని ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది చెప్పండి ఎవరైనా. చూడండి ఇందులో ఇలా చెక్ చేయాలి. -1 అంటే ఆన్సర్ ఏంటి వస్తుంది? 8,10. 8,10. అందులో ఫస్ట్ ఐటమ్ ఏముంది? 8. 8ని 0 కింద, 0 ఇండెక్స్ బేస్డ్ 10. గుడ్, అర్థమైందా? అది ఇక్కడ నేను 0 Yes, ఇచ్చాను yes. అనుకో, అప్పుడేమొస్తుంది? అప్పుడు 8 వస్తుంది. 8. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ 2 ఇచ్చాను అనుకో, అప్పుడు ఏమొస్తుంది అవుట్పుట్? 2. గుడ్. సో మేక్ సెన్స్ రైట్? Yes, sir. ఓకే, సో ఇక్కడ -1 అంటే ఈ రెండిట్లో స్టార్ట్ అండ్ ఇంటర్వెల్స్ నేను మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను రేపు, ఇంత టైం తీసుకుని తక్కువ. ఇక్కడ ఏవైతే వచ్చాయో అవి. అప్పుడు స్టార్ట్ ఇండెక్స్, స్టార్ట్ నెంబర్ ఏమైతే ఉందో ఇందాక మనం తీసుకున్న స్టార్ట్ నెంబర్ అయితే ఏదైతే ఉందో ఆ స్టార్ట్ వచ్చిన వాల్యూ, స్టార్ట్ ఈక్వల్ టు ఎంత వచ్చింది అనుకో, అది <= లాస్ట్ ఇండెక్స్ అనుకో. లాస్ట్ అంటే ఇది దాని నెంబర్ ఏదైతే వస్తుందో, ఒకవేళ <= కానీ ఈక్వల్ కానీ ఉందనుకో అప్పుడు ఇది అవుతుంది. -1 1 అంటే ఇది. అంటే అదేంటి ఏంటి? సపోజ్ ఇందాకలో వచ్చింది ఇందులో మేబీ 10, సపోజ్ ఇది 10 అనుకో. లాస్ట్ ఎండ్ 10, ఎండ్ అనేది దీనికన్నా పెద్దదనుకో, చిన్నదనుకో, అప్పుడు మ్యాక్సిమం అనేది తీసుకుంటుంది. అదర్వైజ్ output.append start end యాడ్ చేస్తుంది, రిటర్న్ అవుట్పుట్. దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ స్టడీడ్.